हेलो एभ्रिवान, योभन्दा अगाडिको भिडियोजमा हामीले क्वेसन नम्बर 1 को ए देखि एम सम्म गरेका थियौं र आज क्लास 10 इन्डिसेस क्वेसन नम्बर एन देखि हामी गर्न गइरहेछौं। यहाँ क्वेसन नम्बर एन मा रहेको छ 2 power x plus 3 plus 1 by 2 power x minus 9 is equal to 0. So here you can see there in the form of addition, so we can write in the form of multiplication. Separate गर्ने 2 power x into 2 power 3 लेख्न सकिन्छ plus base same and in multiply we have to add the power. Addition मा छ भने multiplication मा लेख्दा भयो 1 by 2 power x. यो 9 लाई राइट साइड मा ल्याउने is equal to 9. या minus 9 छ भने के हुन्छ plus 9 हुन्छ। अब के गर्ने 2 power x हामी कमन लिन सक्दैनौ, so we have to let here. Let 2 power x is equal to a. So 2 power x को प्लेस मा हामी के राख्छौं a into 2 power 8 means 2 power 3 means 8 we can write on plus 1 divided by 2 power x means a is equal to कति हुन्छ यो 9. Now we have to take LCM. LCM कति आयो यो a into a square, so we can write here 8a square plus a र a cancel हुन्छ 1 into 1 के हुन्छ 1 is equal to 9. After this we have to cross multiply 8a square plus 1 is equal to 9a. Now we have to arrange this, or 8a square minus 9a या plus 9a छ भने लेफ्ट साइड में ल्याउने minus 9a हुन्छ plus 1 is equal to 0. अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने 8 र 1 मल्टिप्लाई गर्ने 8 into 1 कति हुन्छ 8 हुन्छ। by adding we have to find out 9. त्यस्तो फ्याक्टरहरु फाइन्ड आउट गर्ने जसको मल्टिप्लिकेसन 8 होस् र एडिसन 9 होस्। सो व्हाट वी कैन राइट हियर 8a स्क्वायर माइनस यानी के लेख्ने 8 plus 1a plus 1 is equal to 0. यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 8 र एड गर्दा कति हुन्छ 9. 8 into 1 8, 8 plus 1 9. Now open the bracket 8a square minus 8 into a, 8a minus plus minus 1 into a plus 1 is equal to 0. अब फर्स्ट टू टर्म बाट कमन लिने हो, लास्ट टू टर्म बाट कमन लिने हो। सो here is 8 so we can take 8 a square a, so we can take a common. What is remaining here 8a already common, so remaining a minus here nothing is remaining, so we can write on 1. यहाँ हेर्नुस् केही कमन छैन भने माइनस यहाँ छ माइनस लिने, केही कमन छ भने 1 लिनु पर्छ। व्हाट इज रिमेनिङ हियर a माइनस कमन लिँदाखेरि प्लस छ भने माइनस, माइनस छ भने प्लस लेख्ने, प्लस छ भने के राख्ने माइनस इज इक्वल टु 0. अगेन यू क्यान सी हियर a minus 1, so we can take a minus 1 common, and what is remaining here is 8a, so we have to write 8a. Here is minus 1, so minus 1 which is equal to 0. Now we have to do either or, so either a minus 1 is equal to 0 or 8a minus 1 is equal to 0. Now we have to find out value of a from here, so a is equal to 1 भयो। अब a को भ्यालु के छ क्वेशन हामीलाई इन द x को फर्म मा दिएको छ, yes or not. x को फर्म मा दिएको छ भने x को भ्यालु निकाल्ने हो, a को भ्यालु हैन। a को भ्यालु आएपछि यहाँ हामी a को भ्यालु को प्लेस मा हामी के राख्छौं 2 power x, किनभने हामीले लेट गरेको छौं a is equal to 2 power x, so a को प्लेस मा हामी के राख्ने 2 power x is equal to 1 को प्लेस मा हामी 2 power 0 राख्न सक्छौं, बिकज हामीलाई बेस पनि सेम बनाउनु छ र 2 power 1 पनि चाहिएको छ। 2 power 0 भनेको के हुन्छ 1। अब हेर्न सकिन्छ बेस सेम 2 बेस सेम एन्ड इन इक्वल पावर पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ, x is equal to 0 हुन्छ। Okay, up to here. Now next यानी or 8a minus 1 is equal to 0, so we can write 8a is equal to 1. a is equal to 1 by 8 हुन्छ। अब a को प्लेस मा हामी के राख्छौं 2 power x, किनभने यानी हामी लेट गरेको छौं 2 power x is equal to a, so a को प्लेस मा के राख्ने 2 power x is equal to 1 divided by 8 को प्लेस मा हामी 2 power 3 लेख्न सक्छौं। 2 power 3 भनेको के हुन्छ 8 बेस सेम बनाउनलाई। ओके, नाउ वी हैव टु टेक दिस इन न्यूमरेटर 2 power x is equal to 2 power minus 3. पोजिटिभ 3 छ भने माथि जाँदा के हुन्छ नेगेटिभ 3 हुन्छ। अब हेर्न सकिन्छ बेस सेम एन्ड इन इक्वल पावर अल्सो इक्वल, सो वी कैन राइट x is equal to -3 which is your answer. Hope you understand this question number n. Now look at question number O. Question number O मा रहेको छ 2 power x plus 1 by 16 plus 16 by 2 power x plus 1 is equal to 65 by 8. So let's take a start. First of all यहाँ छ एडिसन मा छ भने के गर्ने हामी मल्टिप्लिकेसन को फर्म मा राख्ने 2 power x into 2 power 1 divided by 16. बेस सेम एन्ड इन मल्टिप्लाई we have to add the power. एडिसन मा छ भने मल्टिप्लिकेसन फर्म मा भयो plus 16 divided by 2 power x plus 1 छ भने के राख्ने 2 power x into 2 power 1 is equal to 65 by 8. अब यहाँ हेर्न सकिन्छ यो दुईटा हामी क्यान्सल गर्न सक्छौं, yes or not.
सो 2 पावर x 2 पावर 1 भनेको 2 डिभाइडेड बाई के हुन्छ 16 प्लस 16 डिभाइडेड बाई 2 पावर x इन्टु 2 पावर 1 भनेको 2 इज इक्वल टु 65 बाई 8 ओके क्लियर न 2 पावर 1 2 1 जा 2 2 8 जा 16 हुन्छ यो पनि सेम 2 1 जा 2 2 8 जा के भयो 16 भयो लेट पनि गरिहालौं लेट 2 पावर x इज इक्वल टु a किनभने 2 पावर x कमन लिन सकिदैन एउटा न्युमिनेटरमा अर्को डिनोमिनेटरमा छ भने कमन लिन सकिदैन सो वी हैव टु लेट हियर a अब 2 पावर x को प्लेसमा हामी के राख्छौं a सो वी क्यान राइट a by 8 प्लस यहाँ पनि 8 छ सो 8 डिवाइडेड बाई 2 पावर x को प्लेसमा हामी के राख्छौं a इज इक्वल टु 65 बाई 8 नाउ वी हैव टु टेक एलसीएम यहाँनिर एलसीएम लिने एलसीएम के हुन्छ 8 इन्टु a 8 a एलसीएम हुन्छ नट डिनोमिनेटर डिवाइड गर्ने 8 र 8 क्यान्सल भयो रिमेनिङ a इन्टु a स्क्वायर प्लस a र a क्यान्सल हुन्छ डिनोमिनेटर डिवाइड गर्नुपर्छ a र a क्यान्सल हुन्छ रिमेनिङ 8 8 इन्टु 8 64 8 8 64 इज इक्वल टु 65 डिवाइडेड बाई 8 ओके होप यू अंडरस्टैंड अप टू हियर अब त्यसपछि के गर्नुपर्छ यहाँ डिनोमिनेटरमा 8 र 8 वी क्यान क्यान्सल दिस आफ्टर दैट a स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू क्रस मल्टिप्लाई 65 इन्टु a 65a अब राइट साइड लेफ्ट साइडमा ल्याउने यो 65a हामीलाई लेफ्ट साइडमा ल्याउनु पर्छ एन्ड देन वी हैव टु factorize so what we can write here a square यहाँ प्लस छ भने के राख्ने माइनस 65a प्लस 64 is equal to 0 अब we have to find out two factors दुईटा फ्याक्टर खोज्ने दुईटा नम्बर खोज्ने जसको मल्टिप्लाई 64 होस् र एड गर्दाखेरि 65 होस् त्यो फ्याक्टरहरु के हुन्छ 64 प्लस 1 हुन्छ 64 प्लस 1 here is a so a plus 64 is equal to 0 यो दुईटा नम्बर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 64 आउँछ एड गर्दा 65 आउँछ okay now open the bracket a square minus 64 into a 64a minus plus minus 1 into a plus 64 is equal to 0 okay now from first term we have to take common from last term we have to take common यहाँ a square छ यहाँ a छ so a common आयो के बाँकी हुन्छ a minus 64 similarly यहाँनिर केही कमन छैन भने -1 कमन लिने रिमेनिङ के हुन्छ a अब माइनस कमन लिँदाखेरि प्लस छ भने माइनस हुन्छ माइनस छ भने प्लस हुन्छ सो वी हैव टु राइट -1 इन्टु 64 इज इक्वल टु 64 इज इक्वल टु 0 जहिले पनि यो दुईटा के हुन्छ सेम हुन्छ जहिले पनि अब यो दुईटा के कमन आयो so we can write here a minus 64 common and what is remaining here a minus 1 so we can write a minus 1 is equal to 0 what we have to write here either a minus 64 is equal to 0 or a minus 1 is equal to 0 okay up to here after that a is equal to 64 लाई राइट साइडमा ल्याउने so we can write here 64 a को प्लेसमा हामीले a is equal to के लेट गरेको छौं यहाँनिर 2 power x so a को प्लेसमा हामी के राख्ने 2 power x so we can write here 2 power x is equal to 64 2 power x is equal to 2 power कति हुन्छ त्यो फाइन्ड आउट गर्ने 2 power 6 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32 32 the 64 so 2 power 6 भनेको कति भयो 64 अब बेस सेम and in equal power also equal so we can write x is equal to 6 बेस सेम छ र इक्वल मा छ भने पावर पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ so x is equal to 6 भयो अर्को यहाँ हेरौं है a is -1 is equal to 0 so a is equal to के हुन्छ यो 1 अब a को प्लेसमा हामी के राख्छौं 2 power x किनभने सुरुमा हामी लेट गरेको छौं 2 power x is equal to a so a को प्लेसमा 2 power x राख्ने is equal to यहाँ 1 छ 1 को प्लेसमा हामी के राख्छौं 2 power 0 भनेको के हुन्छ 1 एनी नम्बर पावर 0 एनी भेरिएबल पावर 0 के हुन्छ 1 अब यु क्यान सी हियर नाउ बेस सेम एन्ड इन इक्वल बेस सेम छ बेस भनेको 2 बेस सेम छ र इक्वल मा छ भने पावर पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ सो x is equal to 0 is your answer hope you understand this question number O now look at next question number P मा हेर्न सकिन्छ 7 power x plus 1 by 7 power x is equal to 49 1 by 49 we have to solve it means we have to find out the value of x so let's take a start first of all we have to let 7 power x is equal to a 7 power x को प्लेसमा के राख्ने a so let's write down here 7 power x भनेको a हुन्छ plus 1 by 7 power x भनेको के राख्ने यहाँनिर a is equal to this mixed fraction मा छ भने convert into fraction 49 into 49 के हुन्छ 2401 plus 1 गर्दा 2402 divided by 49 okay now take LCM what is the LCM here LCM a आउँछ a into a
a square plus 1 is equal to 2402 divided by 49. अब cross multiply गर्ने, this and this multiply, this and this multiply. So 49 into a square, 49a square plus 49 into 1 के हुन्छ 49 is equal to यो दुईटा multiply गर्ने 2402 into a. So we can write 2402 a. अब के गर्ने, यसलाई चाहिँ लेफ्ट साइडमा ल्याउने. So what we can write here, 49a square, यसलाई लेफ्ट साइडमा ल्याउँदा के हुन्छ माइनस 2402a प्लस 49 इज इक्वल टू 0. अब यो दुईटा हामीलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो. फर्स्ट र लास्ट नम्बर 49 इन्टु 49 कति हुन्छ 2401. हामीलाई यस्तो नम्बर चाहियो जसको मल्टिप्लिकेसन 2401 होस् र एडिसन 2402 होस्. त्यस्तो नम्बरहरू कुन कुन हुन सक्छ. 49 इन्टु 49 नै हुन्छ 49a स्क्वायर माइनस मल्टिप्लाई गर्दा 49 र एड गर्दा 2400, मल्टिप्लाई गर्दा 2401 र एड गर्दा 2402. So we can write here 2401 plus 1 a plus 49 is equal to 0. यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ 2401 र एड गर्दा 2402. Now open the bracket, 49a square minus this to multiply 2401a minus plus minus 1 into a plus 49 is equal to 0. After this first two number बाटा कमन लिने, लास्ट टू नम्बर बाटा हामी के गर्छौं कमन लिन्छौं. यहाँ कमन के छ 49 र 2401 मा 49 कमन आउँछ. a स्क्वायर a, यहाँ दुईटा a छ, यहाँ एउटा छ भने a कमन आयो. व्हाट इज रिमेनिङ हियर, 49 अलरेडी कमन आएको छ. a स्क्वायर बाट एउटा a कमन आएको छ भने एउटा a रिमेनिङ हुन्छ. माइनस 2409 डिवाइडेड बाइ 49 गर्दा 49 नै हुन्छ. a अलरेडी कमन माइनस. अब यहाँ हेर्न सकिन्छ केही कमन छैन, केही कमन छैन भने हामी 1 लेख्छौं. व्हाट इज रिमेनिङ हियर, a minus 49 is equal to 0. माइनस कमन छ भने प्लस के हुन्छ माइनस हुन्छ, माइनस छ भने प्लस हुन्छ. वी हेभ टु चेन्ज द साइन. फेरि हेर्न सकिन्छ a minus 49, a minus 49, so we can take a minus 49 common. What is remaining here, 49, so we can write 49a minus 1 is equal to 0. Now we have to take either or. So we can write here either a minus 49 is equal to 0 or 49a minus 1 is equal to 0. So a is equal to के हुन्छ 49, but we have to find out the value of x. Question x को फर्ममा छ भने x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने. So a को प्लेसमा हामी के राख्छौं 7 power x. So in the place of a we have to write 7 power x is equal to base पनि सेम बनाउनु पर्छ, then only we can get the value of x. So in the place of 49, so we can write here 7 square. Now you can see here base square, base same and unequal, base same and unequal, power also equal. So we can write x is equal to 2. Similarly 49a यो 1 लाई राइट मा ल्याउँदा is equal to 1 हुन्छ. So a is equal to 1 by 49. a को प्लेसमा हामी के राख्छौं, the value of a is 7 power x. So we can write here 7 power x is equal to 1 by 7 square. 7 square means what, 49. After that 7 power x is equal to, यसलाई न्यूमरेटर मा लाने, 7 पावर के हुन्छ minus 2 हुन्छ. Now you can see here base same and unequal, power also equal, therefore x is equal to minus 2 is your answer. Hope you understand this question number P. Now look at question number Q. Question number Q मा छ 2 power x plus 1 by 2 power x is equal to 4 1 by 4, and we have to solve means we have to find out the value of x. So here we cannot take 2 power x common, so we have to let 2 power x is equal to a. 2 power x को प्लेस में हामी के राख्छौं a plus 1 by a is equal to 4 into 4 16 plus 1 17. So we can write here 17 by 4. यो mixed fraction मा छ, so we can convert in the form of fraction. After that we have to take LCM. यानी LCM के हुन्छ a हुन्छ, a into a square plus माथि 1 छ 1 लाग्ने is equal to 17 divided by 4. अब के गर्नुपर्छ, यहाँ क्रस मल्टिप्लाई 4 into a square 4a square plus 4 into 1 4 is equal to 17 into a 17a. अब 17a लाई के गर्ने, लेफ्ट साइड मा ल्याउने, 4a square लेफ्ट साइड मा ल्याउँदा यहाँ पोजिटिभ छ भने के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ. 17a plus 4 is equal to 0.
or now let's multiply 4 into 4 यो दुईटा फर्स्ट र लास्ट को मल्टिप्लाई गर्ने 4 into 4 16 मल्टिप्लाई गर्दा 16 र एड गर्दा 17 यस्ता नम्बर हामीलाई खोज्नु पर्छ जसको मल्टिप्लिकेसन 16 होस् र एड गर्दा 17 होस् सो वी नो दैट 16 into 1 16 हुन्छ र 16 मा 1 एड गर्दा 17 हुन्छ सो वी कैन राइट 4a स्क्वायर माइनस 16 plus 1a plus 4 is equal to 0 यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 16 हुन्छ एड गर्दा कति हुन्छ 17 okay now open the bracket 4a square minus 16 into a 16a minus plus minus 1 into a plus 4 is equal to 0 now from first two term we have to take common from last two term we have to take common यो दुईटाबाट कमन लिने अनि अन्तिम दुईटाबाट कमन लिने यहाँ 4 र 16 छ भने 4 कमन आउँछ a स्क्वायर a छ भने a कमन आउँछ what is remaining 4 already common from a square a is common so remaining a minus 4 into which number 4 लाई कुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा 16 हुन्छ 4 ले मल्टिप्लाई गर्दा 4 into 4 16 भयो यो a already common आएको छ ओके माइनस यहाँबाट केही कमन छैन भने हामी के राख्छौं 1 लिन्छौं सो व्हाट इज रिमेनिङ a माइनस कमन आएको छ भने पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ लेख्नु यहाँ पोजिटिभ छ त्यही भएर नेगेटिभ राख्ने 4 is equal to 0 now a minus 4 so a minus 4 we can take common यहाँ के हुन्छ 4a minus 1 is equal to 0 okay up to here after that we have to take either a minus 4 is equal to 0 a is equal to के हुन्छ यो 4 or 4a minus 1 is equal to 0 4a is equal to के हुन्छ यो 1 a is equal to 1 by 4 तर क्वेशनमा के छ हामीलाई a लाई हामी 2 power x लेट गरिरहेका छौं त्यही भएर a को प्लेसमा हामी के राख्ने 2 power x राख्ने 2 power x is equal to 4 को प्लेसमा 2 power 2 राख्न सकिन्छ why because we have to make it base same base हामीलाई सेम बनाउनु छ base same and in equal power पनि इक्वल हुन्छ so therefore x is equal to 2 भयो सिमिलरली यहाँ पनि a is equal to 1 by 4 छ a को प्लेसमा हामी के राख्छौं 2 power x राख्छौं is equal to 1 by 4 means we can write 2 square means what 4 so 2 power x is equal to यो टर्मलाई हामी न्युमिनेटरमा लाने न्युमिनेटरमा लादा पावर के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ हुन्छ नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ हुन्छ यहाँ पोजिटिभ छ त्यही भएर नेगेटिभ भयो किन त्यस्तो गरेको बेस सेम बनाउन अब बेस के छ सेम छ नाउ यु क्यान सी हियर बेस सेम एन्ड इन इक्वल पावर also equal so x is equal to -2 is your answer यहाँनिर अलिक हाइट भएको थियो अघि सो यहाँबाट 4 र 16 मा 4 कमन आउँछ a स्क्वायर a छ भने a कमन आउँछ यहाँ दुईटा a छ त्यही भएर एउटा a रिमेनिङ -4 into 4 16 a अलरेडी कमन आयो अब यहाँदेखि केही कमन छैन भने -1 राख्ने हो a को a राख्ने माइनस कमन लिँदा यो चेन्ज हुन्छ प्लस छ भने माइनस माइनस छ भने प्लस हुन्छ एन्ड 4 here 4 त्यसपछि a minus 4 so a minus 4 common र 4a minus 1 so 4a minus 1 is equal to 0 hope you understand this question number q now look at question number r you can see here 3 power x plus 1 by 3 power x is equal to 9 1 by 9 so let's take a start here so here you can see here we cannot take 3 power x common so we have to let here let 3 power x is equal to a so 3 power x को प्लेस में हामी के राख्छौं a राख्छौं so a plus 1 by a is equal to यो मिक्स फ्र्याक्सन मा छ we have to convert into fraction 9 into 9 9 is 81 plus 1 82 हुन्छ so we can write here 82 divided by 9 now we have to take LCM यानी के आयो a into a square plus 1 is equal to 82 divided by के हुन्छ 9 हुन्छ now what we have to do cross multiply 9 into a square 9a square plus 9 into 1 9 is equal to a into 82a cross multiply गरेको है this into this into this अब के गर्ने अरेन्ज गर्ने यो 82a लाई चाहिँ लेफ्ट साइडमा ल्याउनु पर्छ so we can write here 9a square minus 82a plus 9 is equal to 0 यो पोजिटिभ छ भने के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ now look at properly here now what we have to do first and last we have to multiply constant number र a square को कोएफिशिएन्ट के छ 9 into 9 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ यो 9 9 जा 81 हामीले यस्तो नम्बर चाहियो मल्टिप्लाई गर्दा 81 आओस् र एड गर्दाखेरि 82 आओस् यस्तो खालको नम्बरहरु के हुन्छ 9a square minus नम्बर के हुन्छ 81 plus 1 नै हुन्छ a plus 9 is equal to 0 यो 81 र 1 मल्टिप्लाई गर्दा 81 आउँछ 81 र 1 एड गर्दाखेरि के आउँछ 82 हुन्छ ओके नाउ 9a square minus 81 into a 81a minus plus minus 1 into a
plus 9 is equal to 0. After this, from first two term we have to take common, from last two term we have to take common. 9 and 81, 9 common आयो, a square a common is a. Okay up to here. After that remaining के हुन्छ यहाँनेरि a नै रिमेनिङ हुन्छ, 9 अलरेडी कमन आयो, यहाँ a स्क्वायर भनेको दुईटा a हुन्छ, a into a हुन्छ, सो a अगाडि आएपछि a रिमेनिङ हुन्छ माइनस 9 into which number it will be 81. 9 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 81 आउँछ, 9 ले नै गर्दा मल्टिप्लाई हुन्छ, 9 into 9 81, 9 9 जा 81. यो a जुन छ यो अलरेडी कमन आइसकेको छ. हियर नथिङ कमन, यहाँ केही कमन छैन भने के राख्ने, -1 कमन लिने. यहाँ माइनस छ भने -1 हुन्छ, +1 छ भने +1 कमन हुन्छ. अब हेर्नुस् है, यहाँ केही कमन थिएन, हामीले 1 कमन लियौँ. अब यहाँ a छ, a राख्ने. माइनस कमन लिएपछि यो साइन चाहिँ चेन्ज हुन्छ, प्लस छ भने माइनस हुन्छ, माइनस छ भने प्लस हुन्छ. अब यहाँ प्लस छ भने के राख्ने, माइनस राख्ने. 9 इज इक्वल टु 0. जहिले पनि यो दुईटा सेम हुन्छ, सेम आएन भने चाहिँ तपाईँको क्यालकुलेसन समथिङ माथि नै मिस्टेक भएको छ, यो जहिले पनि सेम आउँछ. अब a minus 9, so we can take a minus 9 common. Remaining के छ यहाँनिर 9a, so we can write 9a minus 1 is equal to 0. Either or अब गर्ने, either a minus 9 is equal to 0 or 9a minus 1 is equal to 0. So a is equal to, ये 9 लाई राइट साइडमा ल्याउँदा के हुन्छ 9. अब a को प्लेसमा हामी a को प्लेसमा के राख्छौँ, a is equal to 3 power x हामीले लेट गरेको छौँ, त्यही भएर a को प्लेसमा हामी के राख्छौँ 3 power x. र यसलाई बेस सेम बनाउनु पर्छ. अब बेस सेम बनाउनलाई यहाँ 3 छ भने यो पनि 3 पावर लाग्ने हो. 3 पावर के हुन्छ 2, 3 स्क्वायर भनेको के हुन्छ 9. अब हेर्नुस् बेस सेम एन्ड इन इक्वल, पावर पनि इक्वल हुन्छ, देयरफोर x इज इक्वल टु के भयो 2 भयो. सिमिलरली यहाँ पनि सेम 9a is equal to, यो 1 लाई राइट साइडमा ल्याउने, सो वी कैन राइट हियर 1. सो a is equal to के हुन्छ 1/9. अब a को प्लेसमा हामी के लेट गरेको थियौं 3 power x, सो वी हैव टु राइट हियर 3 power x is equal to 1/9 को प्लेसमा के राख्ने 3 स्क्वायर राख्ने. 3 स्क्वायर भनेको के हो 9. 3 power x is equal to यो 3 स्क्वायर के माथि राख्ने, किनभने हामीलाई बेस सेम बनाउनु छ. यो त डिनोमिनेटरमा छ, यसलाई न्युमिनेटरमा लाले. न्युमिनेटरमा लाँदाखेरि पावर के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ, पावर चेन्ज हुन्छ, पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ हुन्छ, नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ हुन्छ. अब हेर्नुस् यो बेस सेम भयो, 3 3 भनेको बेस सेम छ र इक्वलमा छ भने पावर पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ. देयरफोर x इज इक्वल टु -2. बेस भनेको 3 र इक्वलमा छ भने पावर पनि इक्वल हुन्छ. सो x को एन्सर कति आयो 2 र -2. Hope you understand this question number R. Now look at question number S. Question number S मा रहेको छ 3 power x minus 2 plus 3 power 3 minus x is equal to 4. यसलाई के गर्ने, फर्स्ट वी हैव टु सेपरेट. अब यहाँ नेगेटिभ छ, पहिले चाहिँ प्लस हुँदाखेरि मल्टिप्लाईमा गर्थ्यौं, अब यहाँ माइनस छ भने डिवाइडमा हुन्छ. सो व्हाट वी कैन राइट हियर 3 power x divided by 3 स्क्वायर. बेस सेम एन्ड इन डिवाइड सब्ट्र्याक्ट द पावर. सब्ट्र्याक्सनमा छ भने के हुन्छ डिभिजनमा लेख्ने हो. प्लस 3 power 3 minus x छ भने के राख्ने, यहाँले 3 power 3 divided by 3 power x is equal to 4. और 3 power x divided by 3 स्क्वायर के हुन्छ 9 प्लस 3 power 3 भनेको के हुन्छ 27 divided by 3 power x same to same is equal to 4. Hope you understand up to here. After this हामीले लेट गर्नुपर्छ. यहाँनिर 3 power x is equal to a लेट गर्ने. So what we can write here, let 3 power x is equal to a. So 3 power x को प्लेसमा हामी a राख्छौं, a divided by 9 plus 27 divided by a. 3 power x को प्लेसमा a is equal to के हुन्छ 4 हुन्छ. Now we have to take LCM. 9 र a को LCM के हुन्छ 9a नै हुन्छ. अब के गर्ने, डिनोमिनेटर डिवाइड गर्ने, 9 र 9 क्यान्सल, रिमेनिङ a इन्टु a स्क्वायर प्लस डिनोमिनेटर फेरि डिवाइड गर्ने, यो a र a क्यान्सल हुन्छ, 9 रिमेनिङ भयो. सो 9 लाई के गर्ने 27 सँग मल्टिप्लाई गरिदिने. सो 27 इन्टु 9 गर्दाखेरि कति हुन्छ 243 इज इक्वल टु 4. यति आयो. अब के गर्ने क्रस मल्टिप्लाई गर्ने. सो वी कैन राइट a स्क्वायर प्लस 243 इज इक्वल टु 9 4 जा 36a. यति आयो. अब के गर्ने, यो 36a लाई लेफ्ट साइडमा ल्याउने. सो वी कैन राइट हियर a स्क्वायर माइनस 36a प्लस 243 इज इक्वल टु 0. अब हामीलाई यस्तो नम्बर चाहियो जसको मल्टिप्लिकेसन 243 होस् र एडिसन 36 होस्. यस्तो खालको नम्बर
जसको मल्टिप्लिकेसन 243 र एडिसन 36 आएन भने के गर्ने यसरी गर्ने हो यहाँनेरि 243 लेख्ने 243 एन्ड लेट्स वी हेभ टु डु डिभाइड 3 8 जा 8 3 जा 24 एन्ड 3 1 जा 3 यो दुईटा एड गर्दाखेरि 36 आउँदैन सो वी हेभ टु डु अगेन बाइ 3 3 2 जा 6 यहाँनेरि 21 भयो 3 7 जा 21 3 3 जा 9 27 प्लस 9 27 प्लस 9 गर्दाखेरि 36 हुन्छ यो 36 र मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 243 सो हामी 36 को प्लेसमा के राख्छौं 27 प्लस 9 यो दुईटा नम्बर मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 243 र एड गर्दा कति हुन्छ 36 सो वी क्यान राइट a स्क्वायर माइनस 36 को प्लेसमा हामी के राख्छौं 27 प्लस 9 प्लस 243 इज इक्वल टु 0 और a square minus 27 into sorry here a we have to write here a 27 into a 27a minus plus minus 9 into a 9a plus 243 is equal to 0 अब यो दुईटा टर्म देखि कमन लिने फर्स्ट टू टर्म देखि कमन लिने हो लास्ट टू टर्म देखि कमन लिने यहाँ a स्क्वायर यहाँ a छ सो a we can take कमन a स्क्वायर भनेको दुईटा a हुन्छ a into a हुन्छ सो एउटा a अगाडि कमन आइसकेछ सो एउटा रिमेनिङ हुन्छ माइनस यो a छ अलरेडी कमन सो व्हाट इज रिमेनिङ यहाँ बाँकी के भयो 27 सो वी हैव टु राइट हियर 27 माइनस 9 र 243 मा 9 कमन आउँछ a कमन आउँदैन किनभने यहाँ a छ यहाँ a छैन सो 9 मात्र कमन आयो के बाँकी हुन्छ यहाँ a बाँकी हुन्छ माइनस कमन लिँदाखेरि यो प्लस के हुन्छ माइनस छ भने प्लस प्लस छ भने माइनस ओके र 9 लाई कुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा 243 हुन्छ डेफिनेटली 27 ले सो वी हैव टु राइट हियर 27 इज इक्वल टु 0 जहिले पनि यो दुईटा टर्म के हुन्छ सेम हुन्छ सेम आएन भने तपाईको क्याल्कुलेसन मिस्टेक भएको छ जहिले पनि सेम हुन्छ अब यहाँ हेर्नुस् a - 27 सो वी क्यान टेक a - 27 कमन बाँकी के हुन्छ यहाँ a छ सो a यहाँ -9 छ सो -9 इज इक्वल टु 0 अब आइदर और गर्ने आइदर a - 27 इज इक्वल टु 0 a इज इक्वल टु के हुन्छ 27 a को प्लेसमा हामी a को प्लेसमा के राख्छौं 3 पावर x सो वी क्यान राइट हियर 3 पावर x इज इक्वल टु 27 भनेको 3 पावर 3 हुन्छ किन यो 3 पावर 3 लेखेको हामीलाई बेस सेम बनाउनु छ बेस सेम एन्ड इन इक्वल पावर पनि इक्वल हुन्छ बेस सेम छ अब 3 3 भनेको बेस भयो र इक्वलमा छ भने पावर पनि के भयो इक्वल भयो सो x इज इक्वल टु 3 भयो अब और गर्ने a - 9 इज इक्वल टु 0 a is equal to 9 अब a को भ्यालु हामीले के लेट गरेको छौं a is equal to 3 power x लेट गरेको छौं सो we have to write here 3 power x is equal to 9 को प्लेसमा के राख्ने 3 स्क्वायर राख्ने 3 स्क्वायर भनेको 9 अब हेर्न सकिन्छ बेस सेम बेस भनेको 3 बेस सेम एन्ड इन इक्वल पावर also equal so what is the value of x x is equal to 2 so your answer is 2 and 3 hope you understand this question taken from class 10 indices भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गर्नु होला न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब एन्ड डु नट फरगेट टु शेयर विथ योर फ्रेन्ड्स थ्यांक्स फर वाचिङ टिल लास्ट कीप सपोर्टिङ एन्ड कीप शेयरिङ